السلام علیکم. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملتان کا مارکہ جہاں عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ابھی لیڈ کر رہے ہیں 7000 ووٹ سے اور 156 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ہیں. تقریباً 130 کے ابھی باقی ہیں. 286 ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہیں. ہاشمی صاحب نے تقریباً 60 پولنگ سٹیشن کے نتائج دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ نتائج میرے حق میں نہیں, جو جیتے اسے مبارک دوں گا. لیکن اب انہوں نے کافی لمبی پریس کانفرنس کے بعد اس اپنے ابتدائی بیان کو کور کرنے کی کوشش کی, لیکن جو ٹرینڈز ہیں وہ ابھی تک ڈوگر صاحب کو فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیادہ تر اربن ایریا اور اربن ایریا میں لوگوں کی توقع یہی ہے کہ جو بھی ووٹ نکلیں گے ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف کی فیور میں زیادہ چلے جائیں. لیکن ابتدائی نتائج ہیں ابھی, اور وہ بھی غیر سرکاری غیر حتمی, اس لیے حتمی طور پر ابھی کچھ کہنا ہمارے لیے مشکل ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, عظیم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, ابرار الحق لاہور اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قاہرہ صاحب سب سے پہلے آپ سے لے لیں, آپ کے کینڈیڈیٹ ابھی پکچر میں نہیں ہے لیکن آپ کی جماعت میں بھی کینڈیڈیٹ ایک ہی بندہ اگر ٹکٹ ہولڈر تھا تو وہ آپ کی جماعت کا تھا. جاوید ہاشمی صاحب کے پیچھے نون لیگ کھڑی ہے بڑی طاقت کے ساتھ, اور پی ٹی آئی پوری قوت کے ساتھ عامر ڈوگر صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. یور انالیسس. یہ ضد کا الیکشن ہے, مطلب کوشش ہے ان کی کہ جاوید ہاشمی صاحب کو سبق سکھایا جائے اور ہم ثابت کریں کہ جی جاوید ہاشمی صاحب ہماری وجہ سے جیتے تھے. کچھ ملتان کی لوکل پالیٹکس بھی ہے. شاہ محمود صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب روایتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ایک اکٹھے ہو گئے ایک جماعت میں, لیکن وہ رائولری وہاں پہ بھی وہ کونی ہمیں نظر آتی رہی. آپ بھی اس کو آبزرو کرتے رہے. اب ان کو موقع مل گیا کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے ان سے علیحدگی کا اعلان کر لیا اور الیکشن میں آ گئے. تو شاہ محمود اکیلے تھے, باقی کسی جماعت کے ممبر نے ان کے عمران خان صاحب نے یا ان کے اور باقی ساتھیوں نے انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا. جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف عامر ڈوگر جو ڈیفیکٹر ہیں ہمارے, ان کا اعلان بھی شاہ محمود نے کیا. تو میرے خیال میں یہ ملتان کی لوکل پالیٹکس کے حد تک اس کی اہمیت تھی. سمبولک بھی ہے. نہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب اب کیونکہ سجدہ سبق کر چکے ہیں, اب وہ مسلم لیگ میں واپس جا چکے ہیں. مسلم لیگ میں نہیں بھی گئے تو جا چکے ہیں. انہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑا تھا, مسلم لیگ بڑی ناراض تھی. اب بلکہ ایک اور بات کہنی ہے, پتہ نہیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, سب آزادی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب جاوید ہاشمی صاحب نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت سارے ایجنسیوں کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر بھی اور طاہر القادری صاحب کے اوپر بھی الزامات لگا دیے, تو کچھ وسپرنگ ہوئی, کچھ شہر میں اندر باتیں ہوتی رہی کہ جاوید ہاشمی صاحب نے آخر یہ کیوں کیا, کس کے کہنے پہ کیا. کچھ لوگوں کا اشارہ یہ تھا کہ حکمران جماعت کے ساتھ ان کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ کہا گیا ہے. اس الیکشن میں حکمران جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی, شک اور تگڑے ہو گئے, تقویت ملتی ہے. طارق عظیم صاحب. لیکن میں آخری بات چھوٹی سی, تو اگر جاوید ہاشمی صاحب یہ الیکشن جیت جاتے کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ تو اب اپوزیشن میں نہیں ہوں گے, وہ یا تو گورنمنٹ میں ہوں گے یا گورنمنٹ کے مرہون منت ہیں. اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے بھی تو ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. اور اگر عامر ڈوگر جیت جاتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی میں جاتے ہیں ابھی نہیں جائیں گے, نہیں استعفیٰ دینا پڑے گا, ابھی نہیں جائیں گے, یا وہ بیٹھیں گے تو اس کے نمبر کا فرق کوئی نہیں آئے گا. پاکستانی پالیٹکس میں لیکن ندیم صاحب بڑی معذرت, ایک بڑی اہم بات جو ضروری ہے پولیٹیکلی, ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پہ, کہ یہ ساری اس وقت پولیٹیکل سٹرگل, ویسے تو بائی الیکشن میں جو ہوتا ہے نا ٹرن اوور کم ہوتا ہے, لیکن اس پوری موومنٹ میں اور عمران خان کے اس جلسے میں اور تسلسل کے ساتھ ہونے والے جلسوں میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ شاید لوگوں کو انہوں نے چارج کر لیا ہے, اور موبلائزیشن مجھے نظر نہیں آئی. یہ ایک الارمنگ پروگرام ہے, الارمنگ بات ہے میرے لیے, اس لیے کہ یہ عام بائی الیکشن نہیں. ایک تو فوکس بہت ہے. اچھا, طارق صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. طارق صاحب, یہ بہت سمبولک تھا رزلٹ, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی. یہ بات انہوں نے درست کہی کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی, آج اگر جیت جائے گی تو وہ ڈھول پیٹیں گے کہ ہم نے پنجاب کے اندر مار دیا نون لیگ کو, اور نون لیگ والے جیت جاتے کیونکہ ابھی تک نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہاشمی صاحب کی فیور میں ریزلٹس نہیں ہیں, تو پھر آپ نے ڈھول پیٹنے تھے کہ وہ جو نعرہ لگا رہے تھے عمران خان کہ تبدیلی آ چکی ہے, یہ تبدیلی ہے, جاوید ہاشمی جیت گئے. اس میں تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں فرق تو خیر نہیں پڑتا, جیسے ابھی بات کل جلسہ تگڑا ہو جائے گا عمران خان کا, آج بھی تقریر بڑی دھواں دار ہوگی, یہ تو آئے گا. وہ ہیز آن اے ہائی جس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ایک بائی الیکشن ہے. کر دیجیے آن اے ہائی. بس وہ دیکھ لیں جو کہہ رہے ہیں کچھ کرنی ہوا چلی ہوئی ہے ان کی, اس کی وجہ سے انہوں نے ریسنٹلی جو پنجاب میں کنسنٹریٹ کیا, سارے سب مسکرائے زیر لب, جو پنجاب میں نا ایک شعر ہے, اب ساری وہ ایک شعر ہے نا کہ گڈی جی دی باواں وچ بہندا نہیں بھراواں وچ, اس ویلے کو کیا وہ نہیں بہنا چاہتے. بات یہ کہ آج سب سے زیادہ خوش جو ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, سب سے زیادہ ہیپی پرسن ان کی شاہ محمود قریشی صاحب. وہ آپس میں جنگ تھی وہاں پہ ان کی, ٹھیک ہے پروکسی الیکشن تھا,
बैकिंग लोग कर रहे थे, लेकिन अरे कोई खुल मान के नहीं कर रहा रहे था। थे शर्माते, क्योंकि आप खड़े थे, नहीं, हाजी साहब के हमने पीछे, हमने सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ खड़ी बिल्कुल किया, थी, तहरीक इंसाफ आमिर डोगर साहब के पीछे बिल्कुल सपोर्ट किया। ये तारिक अजीम इससे इनकार नहीं करेगा, ये खूबसूरती है, जो है वो है। नहीं पर है जी, सामने नजर आ रहा है, खब वो ठीक है उसमें, लेकिन एक इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है वो इंडिकेटिव नहीं होता बाकी सारे मुल्क का ये क्या आने वाले दिनों में क्या होगा। लाइक 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 1 वीक देखना कोई ऐसी बात। वैसे हाशमी साहब वो शख्स हैं, मुझे उनके हारने का दुख हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई लीडरों के आगे बोलता नहीं है। वो बंदे को बागी कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन उसमें ये क्वालिटी थी, वो बोल पड़ते थे। हाँ। इसी वजह से वो सियासत में शायद इतना ऊपर वो बुलंदियों पे नहीं गए जितने बुलंदियों पे जाने का कई प्रेशर। दफा काफी उजलत में बोल पड़ते हैं, आज ऐसे उजलत में बोल पड़ते हैं। आज भी उजलत में बोल पड़ते हैं। अनाउंस कर दिया एक बात, मुझे जावेद हाशमी साहब का बड़ा एहतराम है, बड़े सीनियर हैं हमारे, तो स्टूडेंट लाइफ में भी सीनियर थे। करियर बड़ा अजीब है, स्टूडेंट लाइफ जमात इस्लामी, फिर तहरीक इस्तिकलाल, फिर ज़ियाउल हक की कैबिनेट, फिर मियां नवाज शरीफ, फिर पीटीआई, और फिर सजदा साहब और मियां नवाज शरीफ। तो ये आगे आप जो कहना चाहें, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आपने सफर ही ऐसा कि नया उसमें गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। इब्रारुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इब्रारुल हक साहब, आज तो आप बाकायदा दिल करेगा आपका गाना गाने पे नताए जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे जी कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई और मैं सोचता हूँ कि कमरजमान कायरा साहब कह रहे हैं आज वो सुना दें किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर। अभी सारे ही इंशाल्लाह बिल्लो के घर जाएंगे, और हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का नाम बिल्लो दे घर रख दिया, और खान साहब को हमने वहां पे लेके जाना है। नहीं, उत्थे तो जाना ही नहीं, उत्थे तो तुसी कहंदे हो ना यूनिवर्सिटी बढ़ा देनी है। वो भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस नया बनाएंगे ना जी, छोटा सा प्यारा सा। मुल्तान के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि, मुझे याद आ रहा है कायरा साहब, पिछले इलेक्शन में 2013 में हमारे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे, तो वो हारे ना जब इलेक्शन, तो उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा यार आप बजाते खुद बड़े पॉपुलर आदमी हैं, उन्होंने कहा यार मैनू यह झंडा लै गया है जड़ा मेरी गड्डी ते लगा सी ना, जड़ा जिसके तहत मैं इलेक्शन लड़िया। बास का होता ऐसे है कि वो पार्टी जिसकी तरफ आप चले जाते हैं, हाशमी साहब एक बड़ी वो उनको पार्टी सूट करती थी, बगावत वाली, क्योंकि हमारा काम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे काम करना, और सारा बाकी लोगों को लोग देख चुके थे बेशुमार दफ़ा। तो वो जब नून लीग की तरफ वापस झुकाव उनका हुआ, उनको जो सपोर्ट मिली, बेसिकली उनको वो लेके बैठी है। अभी जो उनका जो वोट बैंक अभी भी जो आया है, मैं मुतासिर हुआ हूँ उससे कि उन्होंने काफ़ी वोट लिए हैं, और ये उनके ज़ाती वोट हैं जो बड़े अरसे से उनकी मोहब्बत में लोग उनको देते भी रहे हैं। अजय इब्रार, वैसे एक चीज मैं आपसे बताइएगा, प्रोग्राम का ड्यूरेशन आज शायद हो सकता है शॉर्ट हो जाए, जल्दी से एक और सवाल कर लूं। आप लोग जितने तगड़े जलसे कर रहे थे, वो जलसों का असर वोटर्स टर्नआउट में बिल्कुल गायब है, नापैद है, उसकी क्या वजह? नहीं, वो उसी की समर है कि आज हम मुल्तान में जो हल्का जिसमें हाशमी साहब पिछला इलेक्शन जीते थे, अब वो उसमें बड़ी बुरी तरह से भाई वो आप ही के थे ना, पीटीआई के ही सदर थे ना जब इलेक्शन जीते थे। जी, तो पीटीआई की वजह से जीते थे, वो ठीक है, लेकिन आप पीटीआई चूंकि उनके साथ नहीं रही या वो पीटीआई के साथ नहीं रहे, तो उसका नतीजा तो फिर हमने देख ही लिया। लेकिन बात अभी पता क्या है, मैं अभी भी आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नदीम भाई, बात यह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि अगले इलेक्शन में मैं, हालांकि देखिए अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो फिर इसमें कोई शक नहीं है, नतीजा हमें लगता है, मेरा ईमान है अल्लाह पे कि हमें पीटीआई के फेवर में नजर आएगा। इब्रार आज वाला अगर फेयर एंड फ्री था या डाउट है, इलेक्टोरल सिस्टम जो है, नहीं देखिए एक इलेक्शन पे तो आपके हर जगह तो आपने कैमरे लगाए हुए थे, आप क्या करेंगे जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, हर जगह आप कैमरा नहीं लगाते, हर जगह आपको बेचारे उनके बट, अभी कुछ बट मैंने देखे हैं, शीन बट साहब की, वो 2-4 बट मुझे उधर नजर आए हैं बेचारे, आज के बट बड़े बेबस नजर आए हैं, आज बट बड़े बेबस थे नारोवाल करने के बावजूद, कुछ कर नहीं सके। जो एक पार्टी में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आया। आज भी ये रवायती सियासत खेल रहे हैं, आज भी विनेबल्स को टिकट दिया, आज भी नई कोई इन्होंने चीज नहीं लेके आए, बदला हुआ पाकिस्तान या नया पाकिस्तान नहीं बनाने की कोशिश की कि किसी एक रेहड़ी वाले को जिसको ये बात करते हैं या छाबड़ी वाले को टिकट दे देते कि हमारा जी इस वक्त इतना हमारा है, लोगों में हमारी
पॉपुलैरिटी है, अब जिसको टिकट दे दें वो जीत जाए, वो बात नहीं बनी। आज भी उनको डोगर साहब पे जो वहां की रवायती सियासत है मुल्तान की, उनको वोट देना पड़ा, उनको सारी टिकट देना तारिक साहब शायद हमारा माइंडसेट है, आपको पता है अभी तो खंबे को भी वोट दे देंगे, वो भी जीत जाएगा। पहले सेंचुरी की थी, इसको डालो सेंचुरी कर जाएगा, फेल हो जाता है। तो ये पीटीआई के साथ भी शायद यही माइंडसेट का ये है कि नाक रगड़नी थी जावेद हाशमी की। अच्छा, उनको अपनी पॉलिटिक्स से, अपनी जमात से अलग होने की सजा देनी थी। शाह महमूद ने अपना पॉइंट स्कोर करना था, उन्होंने एक विनेबल कैंडिडेट ले लिया, हमारी जमात से डिफेक्शन करने के बाद ले लिया। मैं ये समझता हूं कि पिछला इलेक्शन 2013 में जो चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानियां, कुछ आपके चैनल्स की मेहरबानियां, कुछ आप नहीं, आपके और कुछ आपके प्राइम मिनिस्टर, कुछ हमारी भी गलतियां, ऐसे हालात बनाए गए, हम लोएस्ट पिच पे थे। इसके बावजूद आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के टिकट पे जितने वोट लिए, आज अगर आमिर डोगर उतने वोट लेता है तो मैं पूछूंगा कि वो तहरीक इंसाफ के वोट किधर गए। एक चीज बताइएगा कि अगर इलेक्शन से पहले पार्टी बदल ली जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने 2 मौके के ऊपर पार्टी चेंज की, एक दफा नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए तो इंतखाबात से पहले आए, और एक दफा फिर पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए वो पीटीआई में। तो इसको हमें क्या कहना चाहिए, डिफेक्शन कहना चाहिए या मूड बदल गया, इख्तिलाफ था पार्टी से? ये देखो, ये कच्ची, ये डिफेक्शन की टर्म दुरुस्त लागू नहीं होती, ये डिफेक्शन की क्लास नहीं आती, ये बात दुरुस्त है। इख्तिलाफ ये अलग बात है कि या मौसमों के हाल बंदा जान लेता है, या जानने वाले बता देते हैं कि डोगर साहब ने मौसमों का हाल देखा था। देखिए, ये या फिर मेट ऑफिस वाले बता देते हैं नहीं सर, मौसम कैसा हो। यहाँ मेट ऑफिस की जरूरत नहीं थी। द प्रॉब्लम मेट ऑफिस बता देता है कि कल धूप होगी इसलिए कपड़े ऐसे पहन ठीक है आपकी, हमारा मेट ऑफिस तगड़ा है, लेकिन मेट ऑफिस यहाँ पे मेट ऑफिस की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मुल्तान में गिलानी साहब का घर, जहाँ पे वो एक नशिस्त ना जीत पाए 2013 के इंतखाबात में, तो मेट ऑफिस, यू डोंट नीड ए मेट ऑफिस टू टेल यू मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये 2013 के इलेक्शन में हम मुश्किल हालात में थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं इससे इनकार करता फिर मतलब हमारे खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसको अपनी तरफ रखिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवाल बन गया था। एक बहुत उसमें ये और बहस है, किसी वक्त फिर करेंगे। आप एनालिसिस क्या करते हैं और एनालिसिस करेंगे कि वो जो सारा करप्शन के केसेस इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे खिलाफ चलाया करते थे 100 मोटो के, वो तो चले गए, वो केसेस किधर गए, वो कहाँ गुम हो गए? उनके साथ ही चले गए, उनके साथ ही। तो फिर इसका मतलब है वो केसेस उनके थे ना, वो कानून के नहीं थे। सो उनको छोड़िए, फिर ये बहस किसी वक्त फिर कर लेंगे। आज का मौजूद सिर्फ ये है, मैं समझता हूं, मैंने भी एक नज़र लिखी है कि इस वक्त गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट के लिए कोई आसान पिच नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि धरने वाले अपने गलत मुतालबों की बदौलत, इमरान खान का मुतालबा बहुत तगड़ा था, आप भी, मैं भी, लोग भी, मीडिया भी, रिफॉर्म्स के हवाले से और इलेक्शन प्रोब के हवाले से, उस दोनों में उनके साथ थे। लेकिन इमरान खान के उस मुतालबे ने कि मैं वजीर आज़म का इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, डिफोकस हो गया। और दूसरा कि जी हम जो अदम कौन था सिविल नाफरमानी ने इतना बड़ा डेंट डाला है, वो भी फिर पीटीवी स्टेशन वाला और पीएम हाउस वाला बात, वो और बैड चॉइसेस थी, ये गलत फैसले हो गए। वो उसकी वजह से हुए, सब्सिक्वेंटली हुए ना। वो एक फैसला जो वजीर आजम हाउस के बाहर जाने का था, उसके बाद फिर एक चेन चल गई, उसी की बदौलत लोग पार्लियामेंट हाउस में गए, उसी की बदौलत बुनियादी मुतालबात थे वो स्ट्रांग थे, प्रोब ऑफ द इलेक्शंस और इलेक्शन रिफॉर्म। और इसी तरह कादरी साहब का जो मुतालबा उन्होंने आज माना, आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के भी हमेशा कहा कि जब आप कादरी साहब आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप आइन बदल दीजिए, फलां कर दीजिए, लेकिन इंतखाब के रास्ते से। इब्रार साहब, इंकलाब आपकी पहले आएगा, आप उस पे आ गए। मेरे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपकी नज़म सुनूंगा, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। इब्रार साहब, हाँ, पता जब मेरी बारी आती है ना, कोई ब्रेक आ जाती है, इस तरह एक इलेक्शन में कैंपेन होता है, उसको चाय का वक्फा हो जाता है। बात ये है, वालों के साथ साजिश हो रही है, हमारे बड़ा अच्छा बोलता है, तवील गुफ्तगू भी करते हैं। बात यह है कि अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की मैंने, हमें सिर्फ वोटर ऑडिट्स के ऊपर मसला हुआ था कि ये हुकूमत नहीं मान रही थी। हमने इस्तीफे वाली शिक को नंबर 6 पे ले गए हैं, वो एक और हैसियत इख्तियार कर गई है, लेकिन वोटर्स ऑडिट पे जो वोट्स भी पड़े हैं उसके ऑडिट के ऊपर फसफसैया हो गया था और वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आइंदा भी इसी तरह का प्लान रखते हैं। आपने कहा कि ये गलती होगी, वो गलती होगी, आप सुन लें जरा ये गलती किससे हुई है और धरने का क्या फायदा और क्या नुकसान किसको हुआ है। वो नज़्म ये है कि अवाम की आगही का सूरज, ये मैंने रात को लिखी है, अवाम की आगही का सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है, अभी से तुम कांपने लगे हो, अभी तो धरना शुरू हुआ है, अभी तो धरना शुरू हुआ है।
اور کچھ لوگوں میں جو میں نون لیگ کے حوالے سے بات کر میں خصوص کہ جو تیری گردن میں تھا وہ سریا، جو تیری گردن میں تھا وہ سریا ابھی پگھلنا شروع ہوا ہے، ابھی تیرا احتساب ہوگا، ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے۔ اور یہ آج کے الیکشن کے لیے بھی میں نظر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے جو 60 سالوں میں ہو سکانا، دھرنے کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں، جو 60 سالوں میں ہو سکانا وہ 60 دن میں کیا ہے ہم نے، جو نہ سمجھتا جواں ہمارا وہ اب سیاسی گرو ہوا ہے، ابھی ہماری اڑان دیکھو ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے۔ اور یہ سب سراپائے ظلم حاکم اپنے انجام کو پا رہے ہیں، بچہ بچہ یہ جانتا ہے عمران اب سرخرو ہوا ہے، ابھی سے تم ہانپنے لگے ہو، ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے۔ ابھی تو اس کا امپیکٹ آپ نے ملتان کے الیکشن کے بعد پہلا دیکھا ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم تو صرف سمجھتے تھے کہ آپ وہ بلوں کے گھر جانا گاتے ہیں، یہ تو آپ نے نظم بڑی زبردست انقلابی بھی ہو گئے، انقلابی ہو گیا بغیر سر ہر یہ تھوڑا تھوڑا میں ووٹ مانگنے کے لیے ہر گھر میں جاتا ہوں جی، میری اپنے وہ باخدا میرا تو آج بھی قاہرہ صاحب دل کرتا ہے کہ میں کوئی بلو دے گھاٹ ٹائپ چیز لکھوں۔ یہ آپ لوگوں نے جس طرح کی سیاست کو کر لیا نا کہ ہمیں آنا پڑا، اور میں بیٹھتا ہوں لکھنے کے لیے کوئی بلو ٹائپ گانا تو میں وہی لکھ کے اٹھتا ہوں کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی اور اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ فاقہ قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو کر دے۔ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ طارق صاحب سے پوچھیں گے کہ دھرنا بھی وہ ابرار کہتے ہیں شروع ہوا ہے تو ابھی سے پریشان کیوں ہے، بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ طارق عظیم صاحب، دھرنے ان کا انجام کا ہونا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو تحریک انصاف کلیم کرتی ہے، میں ابھی قاہرہ صاحب سے بھی پوچھوں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے، جتنے جلسے کریں گے، ہم اتنا زیادہ ہماری طاقت مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ جو پنجاب جیتا ہے مرکز میں وہ حکومت بناتا ہے، یہ چیز تو طے ہے، اصول یہی ہے۔ دیکھیے جی، ایک تو ان کی دھرنا کی جو اکانومی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہاں پہ جتنے جلسے کریں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے، یہ اتنا زیادہ فنڈ جو ہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ کوشچن لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ کوشچنس کہ یہاں پہ جلسے کرتے ہیں، آپ لے کے جاتے ہیں، اس کو موبلائز کرتے ہیں سارے لوگوں کو، ایک یہ کے بعد دیگرے کری جا رہے ہیں، تو ایک ان کے تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہو رہا ہے۔ دوسری بات، آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ جی ہم تو جواب تو ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس کہاں سے نہیں بتائیں گے آپ، وہ تو کہتے ہیں لوگ عوام تو پوچھتے ہیں رضا کارانہ، لیکن ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے۔ دیکھیں زرداری صاحب نے جیسے ببل کی بات کی ہے، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں۔ عام آدمی پارٹی انڈیا میں آپ دیکھ لیں، آپ نے ٹی پارٹی کا نام سنا ہوگا ریپبلکن کے اندر یو ایس اے میں، آپ نے ایس ٹی پی کا نام سنا ہوگا یو کے میں، ہر جگہ جب نئی پارٹی کوئی بھی آتی ہے ایک اٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کا امید ہوتی ہے کہ شاید یہ بندے ڈیلیور نہیں کر سکے، پیپل پارٹی نہیں کر سکی، نون نہیں کر سکی، شاید یہ کر سکے۔ ایک تو یہ نیچرل ایک فنامنا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے، لوگ آتے ہیں جلسوں میں۔ کیا جلسوں کو کراؤڈ جو ہے ان کا جو فین کلب ہے عمران خان کی، اس کو کیا یہ ووٹرز کلب میں تبدیل کر سکیں گے؟ یہ کوسچن مارک ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، پنجاب میں پی ٹی آئی کتنا ڈینٹ کر رہی ہے نون لیگ کو اور خود آپ کے ووٹر کو؟ کیونکہ آپ کا ووٹر مجھے لگا ہے کہ وہ بہت کھا گئے ہیں، 2013 کا الیکشن اس کا انڈیکیشن تھی۔ ندیم صاحب، یہ بات ایک مباحثہ ہے اور بات کافی حد تک یہ درست ہے، لیکن میرا سوال اس سے تھوڑا سا آگے ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت پاپولر ویو پہ ہے، گڈی چڑی بکولتا ڈے، گڈی چڑھی، پنجابی میں یہ بڑی اچھی ٹرم ہے، گڈی چڑی انہوں نے۔ لیکن بات دوسری طرف دیکھنے کی یہ بھی ہے، میرا ایکسپیرینس جو میں نے پڑھا ہے آج تک، بہت شاید قبل از وقت اور اکیلے عمران خان اس ملک میں بڑا کو ریولوشن، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ملے، وہ ایک ان کی نیگیٹیوٹی آ گئی، لیکن یہ اکیلے چلے تھے، ان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، جو ان کی اتحادی جماعت ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے، 1.25 سال میں آپ نے وہاں پہ ہیٹ کر دی جو الیکشن کے آخری دنوں میں ہوتی ہے، اور کیا آپ یہ ٹیمپو اگلے سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال چلا سکیں گے؟ اگر نہیں، اگر آپ تھک گئے، فٹیگ تو ہوتی ہے نا جی، فائنینشیل فٹیگ بھی ہوتی ہے۔ آج آپ کے طارق عظیم کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، میں نہیں کہتا، میں نہیں الزام لگاتا آپ پہ۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لوگ اتنے اپنے طور پہ نہیں کرتے، فنڈنگ اور بھی ہوتی ہے، لوگ دیتے بھی ہیں، جہاں جلسہ کریں ڈھیر پیسہ لگتا ہے، اس بحث کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن آخر وہ لوگ کو خرچ کر رہے ہیں نا، آج ملتان میں جلسہ ہوا، اس کا کروڑوں میں خرچہ آیا، لوکل لوگوں نے کیا ہوگا،
क्या आम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? नहीं, इनके कैंडिडेट्स ने, इनके टिकट होल्डर्स ने, इनके जो पार्टी वाले उन्होंने किया होगा, इनके जो फाइनेंसर्स है। अगर दूसरा जलसा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तो क्या ये पेस कायम रहेगी? मेरा ख्याल नदीम साहब ये है कि अगर ये पेस कायम ना रही तो जो इस वक्त वेव है ना जी, इस वक्त रियलिटी पे डिबेट नहीं हो रही। जब जंग हो रही होती है, जब तहरीक चल रही होती है, जब वेव उठी होती है, तो फिर पॉपुलर नारे चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे कहे कि 2 रुपए यूनिट बिजली दे, मैं 2 रुपए यूनिट दे लूंगा, तो मुझे समझ नहीं आती कैसे दे लेंगे। ये मुमकिन नहीं है, अकली दलील इसको नहीं मानती, लेकिन जज्बात में ये वैसे ही है जैसे हमें कहा जाता था कि जो चीन वाले कहते हैं 300 रुपया महीने का ले लो कर दा, सो पॉसिबल नहीं था, अनरियलिस्टिक। अर्ज ये है, खान साहब के पास एक बड़ा अच्छा मौका था, उन्होंने गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दिया था। जिस दिन ये आगे बढ़ के वजीर आजम हाउस के बाहर जाने वाला फैसला हुआ, जिसके बाद इनके सब पुलिस से मतभेड़ हो गई, जावेद हाशमी साहब निकल गए, पार्लियामेंट हाउस पे लोग इकट्ठे हो गए पार्लियामेंट के अंदर, सियासी तौर पर गलत तो वो एक इतना गलती, वरना पिछला इलेक्शन प्रोब करके उसी प्रेशर की बदौलत हमारा प्रेशर इनके साथ होता और गवर्नमेंट को हम इलेक्शन रिफॉर्म्स में ले आते। इतना बड़ा मैसेज था। देखिए, उस पार्लियामान के अंदर जो इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ है, उसने भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, सिर्फ इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान के लोगों को भी दिया। पार्लियामान के इजलास के ऊपर मुझे एक शदीद इतराज है, वो पार्लियामान ने बहस की, बहुत अच्छा किया, जमहूरियत के साथ जम के आप सब खड़े रहे, लेकिन हल तो दे देते। देखिए, गुजारिश है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त हल इशू नहीं था, हल के ऊपर डिबेट नहीं था, हल निकलना चाहिए, हल पार्लियामान को देना चाहिए। लेकिन मैं नदीम साहब जो बात कहना चाह रहा था, जो में निकल गई, अर्ज ये है कि इस वक्त एक रियलिटी चेक की जरूरत है। अच्छा, इमरान खान, शेख रशीद साहब कंटेनर से हमें ज्वाइन करें, खान साहब उनसे बात कर लें, दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आज जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम तो नॉर्मल तकरीरें कर रहे हैं। उसी तरह यूथ का आज दिन है, यूथ बहुत बड़ी तादाद में, ये वाहिद पार्टी है जिसमें यूथ की बड़ी पार्टिसिपेशन है। अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इब्तदाई नताइज जो है वो डोगर साहब की फेवर में जा रहे हैं। कितना आपको लगता है फर्क पड़ेगा हतमी नताइज में? लीड कितनी लग रही है आपको? देखें, अगर 5000 तक हो गई तो देखें ना, लोगों ने 20% वोट हुए हैं। सबसे बड़ा अहम मसला, इस पे आप डिस्कशन करें कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। 20% वोटिंग का मसला जो है, ये तो शेख रशीद साहब आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुल्तान के जलसे के बाद तो आपका ख्याल ये था कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। नदीम भाई, मेरे से ले लीजिएगा उसका जवाब। सर जी, मेरी गुजारिश ये है कि दोनों कैंडिडेट ने एक नया टर्न लिया था अपनी अपनी पार्टी से, उनके पास वो स्ट्रक्चर नहीं था। और मैं जो सोचता हूँ, और सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन में बावजूद है कि हाशमी साहब ने बहुत काम शाम करवाए, बिजली के खंभे ये वो, लेकिन ये साबित हो गया कि डेवलपमेंट के कोई वोट नहीं है। वरना यूसुफ रजा गिलानी का कैंडिडेट 5-7 हजार वोट जरूर लेता। और जावेद हाशमी ने बेहतर किया कि शुरू में ही एक जेस्चर दिया। और लेकिन ये इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत का बहुत ही अहम इलेक्शन था, जिसमें पीटीआई ने, मैं समझता हूँ, उसका बड़ा इमेज बिल्टअप हुआ है, उसको हौसला मिला है। और इसका क्रेडिट जो है आप शाह महमूद को देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पर्सनली इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पीटीआई का वोटर जो है उसने वोट। आप कहते हैं शाह महमूद कुरैशी को कैंडिडेट को, शाह महमूद को क्रेडिट दूंगा, और आप ये भी कहते हैं कि पीटीआई को बड़ा हौसला मिलेगा। क्या असर पड़ेगा इस इंतखाब का, क्योंकि इमरान तो ऑलरेडी मैदान में है, जलसे भी ठीक ठाक हो रहे हैं, फर्क क्या पड़ेगा? सर जी देखें, एक पीटीआई का प्रेसिडेंट रिवोल्ट करके जाता है और इलेक्शन लड़ता है और वो हारता है, और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे से हारता है जो तीसरे नंबर पे था और जिसकी वोटें कुल जो है उस जो एक बड़ा इलेक्शन था उसमें वो 20,000 के पास रहती हैं। और इसका मतलब ये है कि पीटीआई का ये हल्का जो है, जो पहले आप देखें, हनू का छज्जा बड़ा मशहूर है मुल्तान का, मैं सारे हल्के को जानता हूँ, बीती सराय से लेके और हरम गेट से लेके पाक गेट से और हनू के छज्जे तक। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि इस शहर में अब ये धरना जो है, ये कंटेनर जो है, उसने अपने असरात और जलसे ने असरात छोड़े। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। इब्रारुल हक साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कंटेनर का असर है, और शाह महमूद को शाबाश दें कि उसने बहुत कैंपेन की तगड़ी। आप क्या कहते हैं? नदीम भाई, मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, इससे पहले इस सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, कि जो कह रहे हैं ना कि टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा, एक चीज़ बड़ी टेक्निकल है जो हमारे मिनिस्टर साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी कही थी कि 60 से 70 हज़ार वोट अनवेरीफाइएबल था,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناجائز تھا. اور اگر آپ اس 60 سے 70 ہزار ووٹ شامل کر لیں نا, آج جو ابھی ہم اس وقت ٹیمپو دیکھ رہے ہیں, جتنے ووٹس مجھے لگتا ہے کلمینیٹ ہوگا کوئی تقریباً 50-52 ہزار ڈوگر صاحب لے جائیں گے, 30-35 ہزار پہ ہاشمی صاحب کھڑے ہوں گے, نون لیگ کھڑی ہوگی. تو اگر یہ ووٹ ٹوٹل بنتا ہے ملا جلا کے 80-85 ہزار, تو اس میں اگر آپ 70 ہزار ووٹ ایڈ کریں نا تو ایوریج یہ وہی ووٹ بن جاتے ہیں جو 2013 کے الیکشن میں تقریباً ہر الیکشن کے اندر ٹوٹل ووٹ سامنے آیا. تو اگر اس میں دیٹ شوز کہ اس وقت نہیں, ویسے ابراج یہ بہت انفیئر ہے, میں اس چیز کو آپ کی انڈورس نہیں کر سکتا کہ ہر حلقے میں 70 ہزار جعلی ووٹ تھا. یہ چیز اسٹیبلش کہیں نہیں ہوئی ہے. یہاں تو جاوید ہاشمی صاحب 60 سے 70 ہزار ان ویریفائیبل. وہ کہتے ہیں یہ جو لو ٹرن آؤٹ آپ بات کر رہے ہیں 70 ہزار وہ ووٹ تھا جو جعلی تھا. کوالیفائی کر لیں نا, جعلی نہیں اس حلقے میں تو جاوید ہاشمی کا اپنا امیدوار جیتا ہوا 70 ہزار جعلی ووٹ ڈال کے جتایا گیا. کنٹروورشل ہے وہ کنٹروورشل ووٹ. بہرحال آپ اسٹیٹس اس کو دیں جس کو حکومت کہہ رہی ہے 60 سے 70 ہزار ان ویریفائبل ووٹ ہے. اور اس کے بعد جب جعلی بھی تھے تو اس حلقے میں جاوید ہاشمی جعلی پڑ گئے نکلتے ہیں, یہ کہہ رہے اس کے بعد کل آپ نے چھٹی نہیں دی ہمارے حلقے میں ملتان میں, جہاں پہ الیکشن تھا نا ندیم صاحب, وہاں چھٹی نہیں تھی کل, وہاں چھٹی نہیں تھی. جب جہاں الیکشن تھا چھٹی نہیں تھی. لوگ دوسرے حلقے میں دوسرے مختلف علاقوں میں جا کے نوکریاں بھی کرتے ہیں. ایک ٹرن آؤٹ کی کم ہونے کی وجہ ایک جو ہے وہ یہ بھی تھی. ارے بھائی نہیں, ملتان میں چھٹی تھی آج, لوکل ہالیڈے چھٹی کے باوجود بھی 20% سے زیادہ بندے نہیں نکال سکے. میں گزارش کروں ندیم صاحب, ایک اور بات یاد رکھیے, تاریخ ہمارے سامنے ہے. بی بی شہید 1986 میں آتی ہے, طویل ابتلا کے بعد پیپلز پارٹی کا اس وقت سمپتھی ووٹ بہت ہے, اسٹرگل کا ووٹ جالا بہت پیچھے تھا. ہاں, جالا بہت پیچھے تھا, بڑی فائٹ تھی مارشل لا کے خلاف. بی بی آتی ہے, بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہے, اور وہ لاہور آ کے لینڈ کرتی ہیں. تحریک پاکستان میں بھی شاید ایسے جلسے ہوئے ہوں. لاہور شہر میں, اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں اس میں شامل تھا 86 والے جلسے. 86 مطلب لاہور میں جدھر ہم دیکھتے تھے سروں کا ایک کارپیٹ بچھا ہوا تھا, سڑک نظر نہیں آتی تھی. بی بی لاہور سے نکلتی ہیں, گجرانوالہ پہنچتی ہیں 48 گھنٹے میں. لوگ ساتھ پیدل چل رہے ہیں, نہ میڈیا تھا نہ ٹیلی فون تھے موبائل, لیکن لوگ اتنا بڑا کراؤڈ تھا جو ساتھ چل رہا ہے. اور 4 دن 3 دن لیٹ جلسے ہو رہے تھے. ندیم صاحب, افتخار چوئی صاحب, بہت بڑا کراؤڈ, سارا کچھ کر رہے تھے, لیکن وہ اپنی سٹرگل سے, ہم اگر ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مر نہ جاتا تو ہم نے ضیاء الحق کا کہ الیکشن اس کی گورنمنٹ کو کمزور نہیں کر لیا تھا. یہ بات یاد رکھیے, جلسے بہت بڑے, اور ہم بھی بہت لمبا عرصہ نہیں چلتے. 3-4 ماہ بعد تھک گئی, وہی میں کہنے لگا تھا, یہ میرے اپنے خلاف, میں مان لیتا ہوں سٹرینتھ ختم ہو گئی. حالانکہ اس کے پیچھے وہ نظریہ ون لائن ہے طارق صاحب, اتنی بڑی لڑائی. میں ایگری کرتا ہوں, دیکھیں دھرنے اپنی جگہ پہ, جلسے اپنی جگہ پہ, میں دوبارہ وہی ریپیٹ کرتا ہوں, اور یہ کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے آج کامیاب نہیں ہوئے میرے لحاظ, ٹھیک ہے ہمیں لوکل الیکشن ہوا, لوکل پراکسی ووٹ پڑا لوگوں نے, لیکن جو ان کو جس طریقے سے چاہ رہے تھے کہ اتنے لوگ ٹرن آؤٹ کریں گے, ملتان کے جلسے کے فوری بعد یہ لوگوں کو نہیں نکال پائے. لیکن پی ٹی آئی جیت گئی, پنجاب گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جیت گئی. ندیم صاحب ایک آخری لائن یہ کہہ رہی ہے, عمران خان کے لیے میری آج بھی گزارش ہے, خدا کے لیے اس موقع کو استعمال کریں اور اپنی پاپولیرٹی کو, اپنے پریشر کو گورنمنٹ سے ریفارمز میں اور پچھلے الیکشن کی پروب میں استعمال کریں, وہ ڈیموکریسی کے لیے بہتری ہوگی. قمر زمان قاہرہ صاحب, طارق عظیم صاحب, ابرار الحق صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, لیکن سما کے ساتھ آپ کو ریزلٹس اپڈیٹس بھی دیں گے اور خبریں بھی دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.